डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे, पर इतिहास का थोड़ा जा पिछोकड़ चल रहा है। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के समय की जिहड़ी कथा है वो कवि जी बयान कर रहे ने। भावें के भाई भगतू जी की कथा नूं बयान करना है कवि जी ने, पर उहदे पिता की जिहड़ी कथा है वो भी नाल उन्होंने सुनाउणी शुरू की है कि किस तरीके दे नाल आदम जी नूं वरदान मिलिया ते किस तरह फिर भाई भगतू जी का जन्म होया। प्रसंग इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सिख दा प्रेरिया होया भाई आदम सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे दरबार दे विच पहुंचा है। आण के उसने सेवा बालन लियाउण दी शुरू कर दित्ती है। दो पंडा जंगल दे विचों बालन दियां लैके आउंदा है, एक पंड अपने डेरे ते रख दिंदा है ते दूसरी लंगर दे विच पहुंचा दिंदा है। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया है कि 6 महीने इसे तरीके दे नाल सेवा करदियां करदियां भाई आदम ने बिता दिते। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। एक समय गुर वहर सिधाए, केतक दिवस बीते पुन आए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि एक समय सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी किते दूर दौरे दे वास्ते चले गए ते बहुत दिनां नूं बिता के वापस आए। तब ही हो तो सीत को काल, हर बरखा पी तहां बेसाल। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी वापस पहुंचे, कवि जी कहते ने कि एक ते सर्दी का समा सी ते दूसरा उस दिन बहुत ज्यादा वर्खा हो रही सी जिस दिन सतगुरु जी नगरी दे विच वापस परते। संगत गुरु के संग बहो, बहुत तहां ही आए। पायो सीत सब हून को, सिख मिले समुदाय। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने बहुत सारी जिहड़ी संगत है वो सतगुरां दे दर्शनां दे वास्ते पहुंची हुई सी। इस तो इलावा बहुत सारी जिहड़ी संगत है वो नगरी दे विच भी वसदी सी। सर्दी दा समा सी और बहुत ज्यादा मींह पै रहा सी। संगत दा बहुत ज्यादा इकट्ठ सी, पर सारियां नूं सर्दी बहुत ज्यादा लग रही सी। आदम जाट तबै कट कस के, ईंधन यद कहो तो टिग जिसके। वो जरा आदम जट है जिहड़ा कि रोज सेवा करता है बालन लियाउण दी, उसने देखा कि सारियां नूं बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। उसने फिर कमर कसा किया है जिहदे कोल बहुत सारा ईंधन सी, बालन सी। एक एक भार सकेलियो जोए,
ਸੰਗਤ ਬਿਖੇ ਦੇਤ ਭਾਸ ਹੋਏ। ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਸੇਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਲਗੇ ਅੰਗੀਠੇ ਸਭ ਕੇ ਡੇਰੇ, ਮਿਟਿਓ ਸੀਤ ਪਾਇ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਬਾਲਣ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਊਚੇ ਥਲ ਵੈ ਕਰ ਤਿਸ ਬਾਰੀ, ਗੁਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਣੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਸਭਨ ਅੰਗੀਠੇ ਲਾਗੇ, ਬੜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਤਾਸਣ ਜਾਗੇ। ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤ ਗੁਰ ਐਸੇ, ਈਂਧਨ ਇਤੋ ਮਿਲਿਓ ਇਨ ਕੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਣ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਸਾਖੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਮੀਪ ਹਾਂ ਕਿਸ ਥਾਨ, ਕਿਸਨੇ ਦੀਨ ਸੇਨ ਕੋ ਆਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਭਾ ਜਬ ਹੋਈ, ਦੇਖਣ ਦਰਸ ਆਏ ਸਭ ਕੋਈ। ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਭ ਸੰਗ, ਬੂਝਿਓ ਈਂਧਨ ਕੇਰ ਪਰ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਧੂਣੀ ਬਲਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਓ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੋਏ, ਦੇਤ ਫਿਰਿਓ ਡੇਰਨ ਮੈਂ ਸੋਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੋ ਤੋ ਰਸੋਈਆ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਨ ਪੀ ਕਰੀ ਤਬੈ ਅਰਦਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਰਸੋਈਆ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਭਾਰ ਵਿਸਾਲ, ਦੇ ਧਰਿਓ ਨਿਤ ਕੇਤਕ ਕਾਲ। ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬਾਲਣ ਬਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਬਾਲਣ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਭਗ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਡ ਬਾਲਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਆਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਬਾਲਣ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੀ, ਤਉ ਕਹੇ ਪਰ ਕਾਲ ਪਛਾਨੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਉ ਕਹੇ ਪਰ ਕਾਲ ਪਛਾਨੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਦਮ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖਦਾਨੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਤਵੈ ਬਖਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਜੋ ਸਿੱਖ ਸੋ ਲਿਆਵੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਾਲੀ ਘਾਲ ਸੋ ਥਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਘਾਲੀ ਘਾਲ ਸੋ ਪਈ ਹੈ ਥਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੌਣ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਸੋ ਪੂਰਨ ਕਰ ਹੈ ਬਿਨ ਦੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਤ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਥਾਨ ਕੋ, ਖੋਜੋ ਜਹਾਂ ਰਹੰਤ, ਲੈ ਗਮਨੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਿਓ ਹੁਲ ਸੰਤ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਸੰਗ ਚਲਿਓ ਹੁਲ ਸੰਤ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਾਏ ਕਰੀ ਬੰਧਨ ਕਰ ਜੋਰ, ਠਾਂਡੋ ਪਾਇਓ ਬਦਨ ਕੀ ओर। ਜਾ ਕੇ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ
सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलों दे उत्ते नमस्कार कीती है और हथ जोड़ के सतगुरां दे अगे खड़ा हो गया। सतगुरां दे चेहरे नूं तक रहे। देख गुरु ने बाक उचारा, कौन मनोरथ तैं और तारा। आदम नूं देख के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता, कहंदे ने हे भाई किहड़े मनोरथ नूं अपने हिरदे दे विच तूं धारण करके सेवा कीती। तेरी काल परी सब थाए, मांग लेहो बर सो अब पाए। सतगुरां ने वचन कीता, तेरी कीती हुई जिहड़ी कालना है, सच्चे पातशाह जी कहंदे ने सारी दी सारी थाएं पै गई है, वो सानू प्रवान हो गई है। मांग लियो बर सो अब पाए। हे भाई तू वरदान मंग, जो भी वरदान मंगेगा वो तेनू जरूर मिलेगा। आदम जाट बाक सुन गुर को, कह नहीं सके मनोरथ उर को। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ये कह दिता कि जो वरदान मंगेगा वही मिलेगा। बहुत वड्डी गल है, कुछ भी मंग सकदा सी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, आदम जट ने सतगुरां दे बचन नूं सुनिया, पर मन दे विच जिहड़ा मनोरथ दबिया पिया सी कि मेरे घर पुत्र पैदा होवे। कवि जी लिखते ने कि अपने मनोरथ नूं सतगुरां दे सामने वो कह नहीं सकिया, बयान नहीं कर सकिया। मैं बहु वृद्ध कहाँ सुत होए, या ते मांगत पा नहीं सोए। क्योंकि भाई आदम दे मन दे विच ये चिंता लगी हुई है कि मैं ते बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया, ते बुढ़ियां दे घर दे विच किवें पुत्र पैदा हो सकेगा। इस करके मानो कि उसने सोचा मैं बुढ़ा हो चुका हाँ, इस करके मैनू पुत्र दा वरदान नहीं मंगना चाहिए, भावें कि मुढ़ तो मेरी ये खाश रही है कि मेरे घर पुत्र पैदा होवे। पर कवि जी कहंदे ने तां भी अपने मन दे मनोरथ नूं उसने जाहिर ना कीता, उसने पुत्र होण दी बेनती ना कीती। बिरदा बहुर भारिया मेरी, उचित ना कहण बात सुत केरी। जदों सतगुरां ने वरदान मंगण दे वास्ते आख्या ते आदम जी ने सोचा कि मैं भी बुढ़ा हो चुका है, मेरी जिहड़ी स्त्री है वो भी बहुत ज्यादा बुढ़ी है, इस करके मैनू ये गल योग नहीं बनती कि मैं सतगुरां नूं अर्ज करां कि साडे घर पुत्र होवे। इम विचार के बाक बखाना, हे गुर निज दर्शन देहो दाना। पर सतगुरां ने आख्या सी वरदान मंगो, ते फिर आदम जी ने सोचा कि चलो होर वड्डा वरदान मंगदे हैं। उस वेले हथ जोड़ के विचार करके आदम जी ने आख्या हे गुरु निज दर्शन दिओ दाना। हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, मेरे मन दा मनोरथ है कि हमेशा वास्ते मैं तुहाडा दर्शन करदा रवां। हे सच्चे पातशाह जी अपने दर्शनां दा दान बख्शो, यही मेरी मंग है। अपर नहीं मोको या बिलाखा, ऐसो जब आदम ने पाखा। कहंदा सच्चे पातशाह होर कोई मनोरथ नहीं है, होर कोई लालसा नहीं है, मैनू तुहाडा दर्शन होना चाहिए। कवि जी कहंदे ने ऐसो जब आदम ने पाखा, ते जदों इस तरह की अर्ज की भाई आदम ने, मन की गत लख अंतर जामी, बोले रामदास प्रभ सामे। और दूसरे पासे जिदे अगे अर्ज की है साध संगत जी वो कोई साधारण मनुख नहीं है, अंतरजामी ने। अंतरजामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मन की गल नूं ते जान लिया कि मंगना ते इसने वरदान पुत्र दा सी, पर इसने सोचा असीं दोवें मियाँ बीबी बुढ़े हो गए हैं, पुत्र कित्थों होना है। इस करके इन्हें दर्शनां दा दान मंग लिया। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस वेले फिर इस तरह आख्या, कहंदे ने क्यों नहीं लेत मनोरथ उर को, गुरु प्रसन्न लख दाता बर को। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फिर दूसरी बारी आदम नूं आख्या, कहंदे ने हे भाई तेरे मन दा जिहड़ा मनोरथ है वो ते कोई होर है, पर मूंह तो जिहड़ी मंग है वो तू कोई होर मंगी है। कहंदे ने गुरु प्रसन्न लख दाता बर को, क्यों अपने मन दे विच आउण वाला वरदान तू नहीं मंगदा। तू जान कि सतगुरु तेरे उत्ते प्रसन्न है और सतगुरु सारियां ही दातां दे देण वाले दाते।
ਸੁਖ ਚਿਤ ਪੁਣੈ ਨ ਜਾਏ ਬਖਾਨਾ, ਕਹਿਤ ਪਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਚਿਆ ਹੈ, ਸੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਸ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਗਤ ਕੋ ਜਾਨ, ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਜਾਵੋ ਨਿਜ ਥਾਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਵੋ ਨਿਜ ਥਾਨ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜਾਚੋ ਜਾਏ ਨ ਹੋਤ ਤੇ, ਪੁਨ ਆਵੋ ਪੁਨ ਸਾਰ, ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਬਾਂਛਤ ਦੇ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵੋ ਪੁਨਸਾਰ, ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਂਛਤ ਦੇ ਕਰਤਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਆਦਮ ਜਾਟ ਗਾਇਓ ਨਿਜ ਡੇਰੇ, ਸੋਚਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਕਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਦਮ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਬੂਝੋ ਤਬੈ ਭਾਰ ਜਾਇਆਨ, ਲੈ ਪੀ ਆਇਵ ਗੁਰ ਤੇ ਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗ ਲਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਪੀ ਆਇਵ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਾਨ। ਹੇ ਪਤੀ ਜੀ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ? ਕਹਿਤ ਪਾਇਓ ਸੁਤ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ, ਸੁਖ ਚਿਤ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਜਾਏ ਨਾ ਭਾਖਾ। ਆਦਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਚਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਭਾਖਾ। ਮੈਂ ਸੁਖ ਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਰ ਬਲਾ ਮੇਰੀ ਆਰ ਤੇਰੀ, ਸੰਤਤ ਸਮੇਂ ਨ ਬ੍ਰਿਤ ਬੜੇਰੀ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਤ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬਤੀਤ ਬਡੇਰੀ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗਵਾਨੇ ਹੁਣ ਸੰਤਾਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਏ ਬ੍ਰਿਧ ਸੁਤ ਹੋਏ ਨਾ ਕੈਸੇ, ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੋ ਬਰ ਐਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ। ਚੱਲ ਤਿਓ ਪੁਣ ਮੁਝ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਖਾ, ਭੋਰ ਆਏ ਜਾਚੋ ਜੋ ਕਾਂਖਾ। ਪਰ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਲਿਆ। ਸੁਣਤ ਪਾਰ ਜਾ ਭਈ ਉਦਾਸ, ਪਤ ਸੋ ਕਹੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਆਦਮ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਤ ਕੀ ਕਰੋ ਜਾਏ ਅਰਦਾਸ, ਹਮਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰ ਹੈ ਆਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਪਤੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਓ। ਹਮਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰ ਹੈ ਆਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਦਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਭਾਗਵਾਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਬ੍ਰੇਖ ਕੋ ਹਰੇ ਕਰੰਤਾ, ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਤਾਲ ਕੋ ਸੁਭਰ ਪਰੰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਦਮ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਨਹੋਣੀ ਕਰ, ਸਿਰ ਮੁਖ ਬਾਕ ਨਾ ਕਬਹੂ ਫਿਰੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਅਣਹੋਣੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੂਕ ਦੇ ਮਾਤਰ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਤਰ ਦੋ ਹੀ ਸਤਰਾਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਬੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੜਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸੀਬਲ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਦਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਅਣਹੋਣੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਨਾ ਕਬਹੂ ਫਿਰੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਉਲਟ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਪਤੀ ਜੀ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਲਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖੇ। ਪਤੀ ਕੋ ਸਮਝਾਵਤ ਤਿਸ ਭਾਂਤੀ, ਕਰੀ ਬਤੀਤਨ ਦੰਪਤ ਰਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਜੀ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਤਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਪੋਰ ਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜਾ, ਫਲ ਸੇਵਾ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਬਰ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਆਦਮ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਸੇਵਾ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਬਰ ਲੈ ਜਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ। ਤਬ ਦੰਪਤ ਗਮਨੇ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਕਰੀ ਬੰਦਨਾ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੱਦਣ ਆਇਆ ਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਾ, ਜਾਚੋ ਬਰ ਬਾਂਛਤ ਜੋ ਆਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਚੋ ਬਰ ਬਾਂਛਤ ਜੋ ਆਹਾ, ਮੰਗੋ ਵਰਦਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਦੰਪਤ ਨੇ ਪਾਖਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਅਸ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਲਾਲਸਾ ਇਹ ਹੈ, ਦਿਓ ਬਚਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਰੇ, ਸਰਬ ਬੰਸ ਹੋਇ ਸਿੱਖ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਬੰਸ ਹੋਇ ਸਿੱਖ ਤੁਮਾਰੇ, ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ। ਸੁਣਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਬ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਬ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਬ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਸਿਰ ਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੀ, ਤੋਹਿ ਭਾਗ ਮੈਂ ਸੰਤਤ ਨਾਹੀ।
थोड़ी देर चुप रहन तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बचन किया, कहते ने तो हे भाग मैं संतत नहीं। हे भाई आदम की करिए, असी वरदान ते तेरा मन भाउंदा देना चाहुंदे हां, पर सच्चे पातशाह जी कहते ने की करिए, तेरे भागां दे विच कोई संतान ही नहीं लिखी। जदों सतगुरां ने इस तरह का बचन कह दिता, उसे वेले हथ जोड़ के काली दे नाल आदम जी की घरवाली ने अर्ज की, सच्चे पातशाह इस तरह नहीं हो सकता, सच्चे पातशाह चंगी तरह ध्यान ला के देखो, हो सकता है कि कुछ लिखिया होवे। इम कहनन मूंद पुन लीने, निकी रीत खोजबो कीने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फिर अपने नेत्रां नूं बंद किया, निकी रीत खोजबो कीनो, चंगे तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दे भागां नूं किस्मत नूं खोजिया लभ्या। देख रहे सब ही बिद ताहे, आदम भाग बिखै सुत नाहे। दूसरी वारी फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहते ने कि ध्यान दे नाल खोजिया देखिया, पर आदम भाग बिखै सुत नाहे। आदम जट दे भागां दे विच पुत्र नहीं लिखिया होया, इस करके सतगुरु जी कहते ने पुत्र नहीं हो सकता, असीं की करिए, भागां दे विच नहीं लिखिया। बहुत काल लग गुरु बिचारा, पुन सिख सो बाक उचारा। थोड़ी देर तक आदम भी चुप रहा, आदम की घरवाली भी चुप रही, सतगुरु जी भी चुप रहे, पर थोड़ी देर तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने विचार की है, पुनः सिख सो बाक उचारा। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह बचन आख्या, कहते ने भली भांत हम खोजन कीना, तो हे भाग है संतन हीना। असीं चंगे तरीके दे नाल भली भांत खोजिया है, लभ्या है, पर हे आदम तेरे भागां दे विच संतान नहीं लिखी। जदों सतगुरां ने इस तरह आख्या ते दोवां दे मन टट गए। गुर की सेवा कीन महान, जिस ते हमने बाक बखाना। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि गुरु घर की महान वड्डी सेवा की है, इस करके हे आदम असीं तेनों ये वरदान आख्या सी। सच्चे पातशाह जी कहते ने ए कारण ते मैं निज अंश, जन्म्यो तब ग्रह ब्रह बंस। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने हे आदम तू सेवा की है, वो सेवा प्रवान हुई है, इस करके असीं तेनों वरदान मंगण दे वास्ते आख्या। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने फिर की होया जे तेरे भागां दे विच नहीं लिखिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने भागां दे विच नहीं है, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने इस करके मैं अपने अंश आत्म स्वरूप दी रिजम पावे है कि साडा जो आत्म स्वरूप है वो एक प्रकाश रूप है, उसकी कोई रिजम तेरे घर दे विच पुत्र बन के जरूर प्रगट होएगी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इंज वरदान दिता। भगत स्वरूप होए लख लीजै, या ते भगतू नाम रखीजै। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने वो भगती स्वरूप होवेगा, इस करके उसका नाम सच्चे पातशाह जी कहते ने भगतू रखियो। मेरे अंत होण ते सोए, देश अनेकन को गुर होए। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने बचन किया कि मेरे शरीर छड्डण तो बाद बहुतिया ही अनेकां इलाकिਆਂ ਦਾ ਉਹ गुरु होवेगा। इत्थे गुरु तो भाव गुरु पदवी का नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का कहण तो भाव है कि वह बड़ा करनी वाला होवेगा, भगती का स्वरूप होवेगा, और उहदे विच अजमतां होणगीਆਂ, करामातां होणगीਆਂ। इस करके सतगुरां ने इस तरीके का वरदान आदम जी नूं दे दिता। तिसको पसरै बंस विसाला, बिदत नाम लखे नर जाला। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि उसकी जिहड़ी वंश है बहुत ही ज्यादा वधेगी, प्रगट होवेगी, नाम लख जाला, भाव के भाई भगतू दा दुनिया दे उत्ते नाम बहुत ही ज्यादा मशहूर होए। सुन बांछत दानी बच गुर के, दंपत बंद सिर धर धर के। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚ ਪਾਏ, ਬਸੇ ਜਾਏ ਕਰ ਆਪਣੇ ਥਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਰਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਬ੍ਰਿਧ ਬੈਸ ਤਨ ਜਰਾ ਸੁਗਰਾਸੇ, ਦੰਪਤ ਬਾਸੇ ਆਣ ਆਵਾਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਦੇ ਭਾਵ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਏਕ ਬਰਖ ਜਬ ਬੀਤਿਓ ਕਾਲ, ਜਨਮ ਲੀਨ ਬੜ ਭਾਗ ਸੋ ਬਾਲ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਦਾਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਦੰਪਤ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਿਸਾਲ, ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦ ਪਾ, ਸਭ ਗਿਆਤਨ ਕੇ ਮਾਹੇ। ਬਦੀ ਬਦਾਈ ਬੇਵਦ ਬਿਦ, ਗਾਏ ਕਰਤ ਉਤਸਾਹੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਗਿਆਤਨ ਕੇ ਮਾਹ, ਗਿਆਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਦੀ ਵਧਾਈ ਬਿਵਦ ਬਿਦ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗਾਏ ਕਰਤ ਉਤਸਾਹ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਗਿਆਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤਬ ਆਏ, ਪਾਂਤ ਪਾਂਤ ਕੇ ਭਣਤ ਬਧਾਏ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਮੈਂ ਅੰਨ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਨਾਹੀ, ਘ੍ਰਿਤ ਕਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਿਨ ਪਾਹੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਗਿਆਤੀ ਲਖ ਕੇ ਤਿਸ ਹਾਲੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋਲ ਕਿਛ ਪਾਲੇ। ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਦਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੋਲ ਕਿਛ ਪਾਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰਿਓ ਗਰਾਹੀ, ਘ੍ਰਿਤ ਅਨਾਜ ਆਣ ਤੇ ਪਾਹੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਅੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਘਿਓ ਤੇ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਖਾਏ ਅਦਕ ਹੀ ਆਇਓ, ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਸਵਣ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਖਾਇਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਸਵਣ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਦਕ ਹੁਲਸਾਏ, ਜਨਮਤ ਸਾਥ ਪਦਾਰਥ ਆਏ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਲਸਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ
ਜਨਮਤ ਸਾਥ ਪਦਾਰਥ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ। ਗਿਆਤੀ ਅਖਲ ਮਿਲੇ ਇਕ ਥਾਏ, ਹੁਤੋ ਬ੍ਰਿਧ ਇਕ ਬਾਕ ਆਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਲੱਛਣ ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਓ, ਭਾਗਣ ਭੂਰ ਭਲੇ ਲਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਬਿਰਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਗਣ ਭੂਰ ਭਰੇ ਲਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮਤ ਸਭ ਉਗਰਾਹੇ, ਮਨੋ ਭੇਟ ਆਨੀ ਇਸ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਜਨਮਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਮਨੋ ਭੇਟ ਆਨੀ ਇਸ ਪਾਹੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਇਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਕੋ ਬੰਸ ਜੋ ਹੋਏ ਅਗਾਰੇ, ਕਰ ਹੈ ਉਪਰ ਹੁਕਮ ਹਮਾਰੇ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸकी ਬੰਸ ਜੋ ਹੋਏ ਅਗਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ ਉਪਰ ਹੁਕਮ ਹਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ। ਹੋਤੇ ਸੋ ਜਾਣਿਓ ਤਬੈ, ਭਗਤੂ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਪੇ ਸਬੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਜਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਏਗਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤੂ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤੂ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਛ ਕਬਡੇਰੀ ਬੈਸ ਭਾਈ ਜਬ, ਆਦਮ ਪਿਤ ਪਰਲੋਕ ਪਾਇਓ ਤਬ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। करामात को पुंज बिसाला, जाहर करी नहीं किस काला। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਪੁੰਜ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਲਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਅੰਤਰ ਮਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਗੋਈ, ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕੈ ਸਮੀਪੀ ਕੋਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰ ਮਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਗੋਈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕੈ ਸਮੀਪੀ ਕੋਈ, ਲਾਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ। एक समय जन नीले साथ, आयव गुर पग टेकण माथ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਨਨੀ ਲੈ ਸਾਥ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ। ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਸਿਓ ਸੁਖ ਦਾਨੀ, ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
श्री सतगुर अर्जन तिस काल, पेख भगतू पर खुशी विशाल। भाई भगतू जी का जिहड़ा जन्म है वो सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के वरदान दे नाल होया। पर उस तो बाद इस बारी जो दर्शन करने दे वास्ते आए ने, उस वेले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की जगह के उत्ते सुशोभित ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस वेले भाई भगतू नूं देखिया ते वड्डी खुशी उहदे उत्ते कीती। केतक दिवस रहत पापास, सिमर वाहे गुरु सुख रास। काफी दिनों तक भाई भगतू जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों दे विच ही रहे और वाहिगुरु नाम का जाप करते रहे, जो कि नाम सुखां दी रास। लेकर खुशी गुरु पग हेर, आवन लगे हो अपने घर फेर। थोड़े दिन रहन तो बाद फिर सतगुरां तो आग्या लई है, सतगुरां दी प्रवानगी लई है ते चरणां दे उत्ते नमस्कार करके फिर अपनी माता नूं नाल लैके अपने घर दे वल तुर पै भाई भगतू जी। गमन मांद मांद मग माही, बृदा मात साथ है जाही। हौली हौली धीमी गति दे नाल चाल दे नाल अपने घर दे वल परत रहे ने, जिन्हां दी माता बहुत ही ज्यादा बिरध है और वो उन्हां दे नाल। जेष्ठ मास तपत को पाए, जंगल देश दिशा को जाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जेठ का महीना सी, बड़ी तपश पै रही सी, सूर्य की बहुत ज्यादा गर्मी सी। जंगल देश दिशा को जाए, जंगल का देश आख्या जाता है, जंगल का देश आख्या जाता है मालवे के इलाके में। कवि जी लिखते हैं कि मालवे के इलाके दे वल दोवें आ रहे थे। दिन बहुत चढ़ियो ते खायत जागी, सुत सो मात कहन तब लागी। दिन बहुत ज्यादा चढ़िया, सूर्य की तपश बहुत ज्यादा वधी और सूर्य की गर्मी करके, गर्मी की रुत होने करके कहते ने कि मां नूं प्यास बहुत ज्यादा लगी। सुत सो मात कहन तब लागी। जदों बहुती ज्यादा मां नूं प्यास लगी ते फिर मां ने अपने पुत्र भगतू नूं इस तरह आख्या, सोने है पुत्र श्रमत में पारी, अब नहीं गमन्यो जाहे अगारी। भाई भगतू जी की मां ने आख्या कि हे पुत्र, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी है और दूसरा कहती है कि मैनू बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है, ते लगी है, इस करके मेरे तो अगे हुण तुरया नहीं जाता। व्याकल करी ते खाने मोही, जल बहीन बड़ संकट होही। भाई भगतू दी माता ने आख्या कि हे पुत्र, मैनू प्यास ने बहुत ज्यादा व्याकुल कर दिता है, बेहबल कर दिता है, इस करके मैं बहुत वड्डे संकट दे विच हां, मैं एक भी कदम अगे चल नहीं सकती। सुन भगतू ने बाक बखाना, हे जननी जल नहीं इस थाना। क्योंकि मालवे का इलाका सी ते भाई भगतू जी ने अपनी माता के बचन नूं सुनिया ते कहन लगा, माता जी हे जननी जल नहीं इस थाना। ये माता जी मैं की करा, इत्थे लागे चागे कोई भी पानी का स्रोत नहीं, इत्थे पानी नहीं मिल सकता। 3 के 4 कोस है गाँव, तहां पहुंच मैं नीर प्याओ। भाई भगतू जी कहते ने कि माता जी थोड़ा जा सबर करो, 4 कोह की दूरी दे उत्ते एक पिंड वसदा है, उस पिंड दे विचों मैं तुहानू पानी पिया दांगा, पर इस जगह ते पानी नहीं मिल सकता। कहियो मात सामरथ ना मेरी, अर्ध कोस पी चलबे केरी। जदों भाई भगतू ने आख्या कि 4 कोहां की दूरी दे उत्ते एक पिंड है, पिंड दे विचों पानी की प्राप्ति होवेगी, ते माता ने जवाब दिता, सामरथ ना मेरी, हे पुत्र जे तू मजबूर है ते मैं भी मजबूर हाँ। कहती मेरे च समर्था नहीं है, इन्नी जरण शक्ति नहीं है कि मैं अद्धा को भी अगे चल के जावां, ते तू ते
गल करदा चार कोण। मिले तजल बच है अब प्राणा, नाह ता मृत्यु पई इस थाना। कहती है कि जे ते हुणे ही पानी मिले तां मेरे प्राण बचदे ने, जे हुण ना पानी मिलिया ते मेरे प्राण बिनस जाणगे, मेरी मौत हो जाएगी। सुन भगतू ने कीनस त्रासा, होए न जाए मात को नासा। जदों माता ने इस तरह की गल कीती ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि भाई भगतू जी ने त्रास मन्निया, डर मन्निया, इस गल तो सोचते ने होए ना जाए मात को नासा, किधरे ये ना होवे कि जो मां कह रही है उसी तरह हो जाए, मेरी माता दे प्राणों का किते नाश ना हो जाए। कहियो तबे बैठो तर तरे, मैं अब जाऊं युतायल करे। हुण विचारण दी ये लोड़ है कि भाई भगतू दे विच बड़ियां करामातां सन, जे वो चाहुंदे ते झट ही पानी पैदा करके अपनी मां नूं पिया सकदे सन, पर कवि जी लिखदे ने उन्हां ने इस तरह नहीं कीता। भाई भगतू जी अपनी मां नूं कहंदे ने बैठो तर तरे, माता जी तुसीं इस रुख दी छावें बह जाओ, मैं अब जाऊं उतायल करे, जे तुसीं नहीं चल सकदे मैं ते चल सकदा हां। कहंदे ने मैं काहली दे नाल पिंड दे विच जांदा हां और तुहाडे पीण दे वास्ते पानी लैके आउंदा। ग्राम बिखे ते आनव नीर, तावद टिके तार और तीर। माता अपनी नूं भाई भगतू जी ने आख्या कि पिंड दे विचों जाके मैं तुहाडे पीण दे वास्ते पानी लैके आवांगा, जिन्ना चिर मैं वापस मुड़ के नहीं आउंदा तुसीं धीरज नूं धारण करके इस रुख दी छावें बैठे। जे मम पीछे त्रिखा महाना, लखें के होत प्राण की हाना। जदों जान लगे भाई भगतू जी ते फिर अपनी माता नूं जान लगे आख्या, कहंदे ने जे मम पीछे त्रिखा महाना, हे माता जी मेरे जान तो पिछों जे तुहानूं बहुती ही ज्यादा त्रिखा लगी, बहुती ही ज्यादा प्यास लगी, तुहानूं ये लगन लगा कि मैं जे एक मिनट भी होर पानी ना पीता ते मैं मर जावांगी, ते फिर माता जी तुसीं ये काम करियो जो मैं कहन लगा। तो इस थल में सूको ताल, लोशट को उठाए तत्काल। कहंदे ने माता जी देखो इस रुख दे लागे ही और सामने तालाब है, पर तालाब सारे दा सारा सुक्का है, इस दे विच एक बूंद भी पानी दी नहीं है। पर कहंदे ने जे तुहाडे ते वड्डा ही संकट बनिया ते फिर तुसीं ये करियो कि उस तालाब दे विच चले जाओ और लोशट को उठकाए तत्काल एक छोटी जी ढेम नूं उत्थों तुसीं चुक लिओ। तह ते जल को पीवन कीजै, प्राण बचाए आपणों लीजै। जे बहुता ही ज्यादा व्याकुल हो गए ते फिर तालाब दे विच जाके एक मिट्टी दी ढेम नूं चुकियो ते फिर थल्लों पानी आवेगा, फिर तुसीं पानी नूं पी लिओ, प्राण बचाए अपने लीजै। पर याद रखना माता जी अपने प्राणों नूं बचाउण दे वास्ते, जिंदगी नूं रखण दे वास्ते अखीरली कोशिश करनी है। पर जे इस तरह की अवस्था ना बनी कि तुहाडे प्राण ना निकले, तुसीं चंगे भले बैठे रह ते फिर मैं पानी लैके पहुंच जावांगा। इस तरीके की गल कह के भाई भगतू जी चले गए ने पिंड दे वल अपनी माता दे पीण दे वास्ते पानी लैण दे लई। सो साध संगत जी समा समाप्त है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस अगली कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे
है पी होवनहार। हे संतह कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।